육신의 마음을 둔 것은 사망이다 라고 하나님 말씀하십니다. 이 말씀을 대할 때 우리가 우리 안에 한 가지 분명한 믿음을 가지고 이 말씀을 대하였으면 좋겠습니다. 그것은 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다는 것입니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영영이 서리라 주님 말씀하셨습니다. 영어로 어떻게 하죠? Grass is withered and flower is withered as well. But God's word is achieved forever. 네, 제가 영어로 찾아왔었어요. I'm sorry, I did not look it up. But you know the words, right? So before we encounter this message, we must encounter this message with a faith, because he says, to set the mindset on the flesh is death. 하나님 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 이 말씀 앞에 우리는 두려워할 수밖에 없는 것입니다. 우리가 육신의 생각이 얼마나 하기 쉬운 생각이고 또 그것이 그저 우리에게 쉽게 들어온다는 것을 알았지만 그것이 우리에게 얼마나 위험한 것인지는 우리가 잘 알지 못하는데 하나님께서 오늘 그렇게 말씀하십니다. 여러분 예레미야서를 보시면 여러분 예레미야서 다 묵상하셨지만 예레미야서에서 하나님께서 죽으리라 말씀하시면 반드시 죽었습니다. 하나님께서 망하리라 말씀하시면 반드시 망하였습니다. 물론 그 일이 하나님께서 말씀하신 그 자리에서 바로 일어나진 않았습니다. 그리고 오히려 상황과 환경은 볼 때 하나님께서 죽으리라 말씀하셨고 망하리라 말씀하셨을 때 상황과 환경은 그렇게 이루어지지 않는 것처럼 보여졌어요. 무슨 하늘에서 날벼락이 떨어지겠어? 무슨 하늘에서 이러한 일들이 일어나겠어? 했지만 하나님의 말씀은 반드시 이루어졌습니다. 그래서 오늘 육신의 생각은 사망이다라고 하는 그 말씀을 대할 때 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다라고 하는 그 마음으로 대해야 하겠습니다. 이 육신의 생각은 사망이다라고 하는 이 하나님의 말씀은 제가 이 말씀을 좀 기도하면서 묵상할 때 저에게 하나님께서 무엇을 연상하게 하셨냐 하면 바로 하나님께서 아담과 하와에게 하신 말씀을 연상하게 하셨습니다. 아담과 하와에게 이 선악과를 먹는 자는 반드시 죽으리라. When I think about this word, 육신의 the mindset on the flesh is death. God reminds me a verse from Genesis when God says to Adam and Eve, if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. And it resonates, I think. 하나님의 말씀이 지금 이 두 말씀이 공명되어서 우리들에게 보여집니다. 육신의 생각은 선악과가 보였던 것처럼 인간적으로 참 보기 좋습니다. 우리에게 지혜를 주는 것과 같고, 그리고 이렇게 하면 나에게 생명이 있을 것 같은 정말 아름다운 생각으로 우리들에게 보여집니다. 그런데 그 선악과 안에 죽음이 들어있었죠. 그 선악과가 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 함직도 하고, 그리고 그 선악과가 우리들을 하나님처럼 만들어줄 것 같은 그런 아름다운 과일로 보여졌지만 그 안에는 죽음이 들어있었던 것과 같이 똑같습니다. 이 육신의 생각도 마찬가지입니다. The mindset on the flesh is the same thing. The fruit of knowledge and good and evil, it looks beautiful, wonderful, and it looks like it makes us wise. And Satan promised that if you eat that, you will be like God. But in it, just like what God says, there was a death in that fruit. Just like that. God is saying the same thing today to us, just like Adam and Eve. 육신의 생각이 you may think the fleshly thoughts looks like it is good, wonderful. It will take care
all the problems and issues, and He will give you life. But God says it is death. There is death in the mindset, on the flesh. 하나님의 말씀이 반드시 이루어진다라고 하는 그 믿음으로 오늘 이 말씀을 대해야 하겠죠. 그렇죠. 반드시 이루어집니다. 이제까지 신앙생활을 10년 동안, 그전에도 하나님의 말씀을 알았지만 10년 동안 해왔지만 하나님의 말씀은 한 번도 이루어지지 않은 적이 없습니다. 정말 하나님의 말씀은 있는 그대로 이루어졌습니다. 그러면 사망이 무엇일까요? 여기에서 육신의 생각은 사망이라 말씀하시는데 이 사망이라고 하는 것이 무엇일까요? 첫째로는 이 사망은 하나님과의 단절을 이야기합니다. 육신의 생각은 하나님과 단절을 가져옵니다. 육신의 생각을 품고 육신의 생각을 그렇게 마음속에 그렇게 품고 살아갈 때 우리는 기도를 해도 하나님께서 응답하시는 것을 경험하지 못할 것입니다. 그리고 말씀을 보아도 하나님께서 나에게 지금 말씀하고 계시는구나 이것을 알지 못할 것입니다. The death it talks about is a separation from God. Even though we pray to God, you will not feel like God is answering your prayer. If you just consistently bear the mindset on the flesh, and even though if you meditate, but you still do not hear the message of God, before just God strike your heart and break your heart with the words of God, it's like a double-edged sword and cut through your chest and then operate your heart. He does surgery on your heart, but your heart is so hardened and dull because of these fleshly thoughts. And the words of God does not soak into your heart anymore. Do you know why? Because of the fleshly thought. 그래서 육신의 생각은 생명 되신 하나님과 우리를 단절시키고, 그리고 하나님께서 우리에게 아무리 말씀하셔도 우리는 눈과 귀와 마음이 닫힌 채로 아무것도 볼 수 없고 들을 수 없는 사람이 되어지게 됩니다. 그것이 죽음입니다. 그리고 그것뿐만 아니라 결국은 나 예수님 믿었어. 나 예수님 정말 자녀야. 하나님의 아들이야. 라고 하는 그 복음, 그리고 그 믿음마저도 다 잃어버리게 됩니다. 그래서 호세아서 4장 11절 말씀을 보시면 Let's look at Hosea chapter 4 verse 11. 거기에 보시면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 이야기합니다. If you look at the Hosea verse 4 chapter 11, Israelites, even though God sent His prophet and continually take care of them and then continually gave them a message, He shows His love and cares, and He shows His miracles, and He pours out His grace and blessings continually to people of Israelites. But they turn away from God. They do not have any understanding of God's love. And then they turn back and they forgot. They do not remember God's love anymore. And then this is the diagnosis. God diagnosed why they keep forgetting God's love and God's mercy and His love and His Almighty. 왜 이 사람들이 계속 이것을 잃어버리느냐? 왜 계속 하나님께 반역하고 돌아서고 똑같은 자리에 계속 있느냐? 하나님 말씀하시는 겁니다. 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 너의 마음을
빼앗느니라. Pour them wine and new wine, which take away the understanding. 복음을 분명히 알았고, 믿음이 어떤 것인지 깨달았고, 그리고 하나님의 사랑이 막 내 안에 있었고, 주님을 향한 갈급함이 있었는데도 불구하고, 이 음행이 그래서 정말 무서운 것입니다. 이 음행이 우리들의 마음 속에 있는 이 언더스탠딩을 빼앗아갑니다. 그리고 와인, 묵은 포도주, 여기 그렇게 되어 있죠. 묵은 포도주, 옛날에 즐기던 그러한 것들이죠. 여러분 어렸을 때 즐기던 것들, 지금도 즐기고 싶어 하는 그런 것들이 있지 않습니까? 그렇죠? 그리고 앞으로 나올 이제 새로운 것들, 막 최첨단 기술로 무장된 옛날에는 즐길 수 없었던 이 새로운 그 즐길 것들, 이것들이요, 순간은 좋아요. 순간 즐길 때는 참 좋았습니다. 그런데 그런 것들을 계속 즐기고 순간 계속 즐기면 우리 안에 일어나는 일이 있는데 바로 이런 일이에요. 빼앗기는 겁니다. 계속 하나님께서 주시는 은혜와 관계를 빼앗기는 것입니다. 마태복음 13장 2절에 가면 주님께서 이런 말씀하셨습니다. 마태복음 13장 2절 한번 가볼까요? (12절이네요) 마태복음 13장 12절. Matthew chapter 13 verse 12. I'm sorry. Matthew chapter 13 verse 12. 네. 거기 가면 For to the one who has more will be given and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is the result of separation from God. You'll be taken away, even though you do not know, you do not recognize. Without knowing, something is taken away from you once you leave with the mindset on the flesh. The grace that God gave to you will be taken away. Grace that God will give to you because you are separated from God, it's just go away. 하나님께서 계속 우리는 빼앗기는 삶을 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 육신에 내 마음을 두지 않았다면 하나님께서 주실 은혜가 엄청났을 텐데, 하나님께서 우리의 인생에 보여주시고 행하실 일들이 너무너무 엄청나고 많았을 텐데, 그런데 우리가 계속 이 육신의 마음을 두고 육신의 생각을 품고 살아가기 때문에 하나님과 단절된 죽음을 경험할 수밖에 없고, 그래서 결국은 정말 하나님께서 부어주시려고 했었던 그 모든 은혜와 모든 그 영광과 그 모든 특권들과 모든 그 누릴 수 있는 그것들을 다 계속 빼앗기는 삶. 호세아도 마찬가지죠. 그리고 이 마태복음도 사실 마찬가지입니다. 그 모든 것들을 계속 빼앗기는 그것이 바로 죽음의 삶입니다. 두 번째로 하나님과 단절된 삶은 이 육신의 생각을 품고 살아가는 이 죽음의 삶은 결국은 결핍의 삶입니다. 결핍은 영어로 뭐죠? 결핍은 shortage라고 하나요? malnutrition이라고 하나요? 네? deficit이요? Anyway, so 성경이 뭐죠? 결핍? 결핍은 모르지. The second consequence of the mindset on the flesh, what it means to be death, is I guess deficit, malnutrition, or
You do not have enough. 그러니까 진짜 이거 영어가 안 되네. 진짜. 얘기를 해주고 싶은데. Insufficient. That's a good word. Insufficient. You have insufficient in your heart because of the death, because of the separation from God. God is the life, and every good thing is coming out of God. And without God, we will not enjoy anything. We will always thirst. We do not have any joy, no satisfactions, and no fullness of your heart, no thankfulness, nothing in our hearts. But because you put your mindset on the flesh, we cannot receive because of the death. We cannot receive anything from God. 그리고 because of the insufficient, because of the deficit in our spirit, you try to find something that satisfies you all around you. You want to get a recognition. You want to get a praise from other people. You want to be loved instead of love others. Because of the deficit in your heart. Insufficiency in your heart. 그래서 결국은 모든 것들, 이 신앙생활마저도 사람들의 인정을 받기 원하고 또 사람들의 그 레커니션을 받기 원하는 그러한 신앙생활을 할 수밖에 없을 것이에요. 없게 됩니다. 근데 지금 우리 교회 안에 그런 영이 있습니다. 그래서 이 목마르고 갈급하고 또 사람들의 인정과 또 내 영광을 구하는 신앙생활을 이렇게 해오다 보니까 우리 안에 지금 역사하는 영이 있는데 그것을 가지고 우리의 마음을 화가 나게 하고 불안하게 하고 그리고 다른 사람이 한마디 해도 그 한마디 때문에 저 사람이 나를 인정하지 않는구나. 저 사람이 나를 우습게 여기는구나. 그리고 저 사람이 나를 이렇게 하는구나 하는 그런 영들이 우리 안에 지금 역사하고 있습니다. 그리고 그 영으로 인해서 괴롭고 그리고 억울하고 분하고 견딜 수 없는 그런 일들이 우리 가운데 있습니다. 이것이 우리 안에 우리들의 모습이 어떤지를 사단은 우리들을 무너뜨리려고 하는 것이지만 하나님께서는 이 교회 안에 그런 영이 역사에도 그대로 이렇게 남겨두시는 것은 우리의 진짜 모습이 어떠한지 우리가 지금 어떠한 신앙생활을 하고 있는지를 하나님께서 우리 안에 우리의 진짜 모습이 우리의 동기를 보여주셔서 그것이 정결하게 하고 또 회개하게 하시려고 하시는 것입니다. 제가 예전에 성경을 저에게 가르쳐 주셨던 그 한 형제님이 계세요. 그래서 그 형제님이 지금도 그 이름을 잃어버리지 않는데 그 형제님이 저한테 그런 말씀을 하셨어요. 형제님, 이 사단을 물리치려고 하면 이렇게 우리의 마음을 격동하고 우리 내면에 있는 이런 것들을 격동하는 이 사단을 유혹하는 이 사단을 물리치려면 어떻게 해야 합니까? 그랬더니 그 형제님이 저한테 이런 말씀을 하나 해주셨는데 그게 지금도 잃어버려지지 않습니다. 그게 무엇이냐면 쥐를 없애려면 쓰레기를 치워야 된다. 우리 안에 사단이 이렇게 훅을 딱 걸고 넘어갈 것이 하나도 없으면 사람들에게 인정받고 싶어하는 마음이 없고 그리고 내 영광을 구하는 그런 마음이 없다면 그 사단이 우리 안에 아무것도 걸고 넘어질 게 없는 거예요. 그런데 그런 마음이 우리 안에 있기 때문에 계속 사단이 그것을 우리를 요동하게 하고 그리고 그것을 우리를 격동하면서 우리의 마음을 화가 나게 하고 그리고 넘어지게 하고 그리고 계속 나를 주장하고 나를 디펜스하게 하려고 하는 그런 일들을 하는 것입니다. 우리 안에 그것들이 보여지고 이렇게 사단이 격동할 때 우리 안에 그것들이 보여지고 그리고 주님 앞에 회개함으로 그리고 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었으므로 믿음으로
그것이 십자가로 넘겨지고 주님 앞에 나오면 더 이상 사단이 우리를 건드릴 수, 유혹할 수 없을 것입니다. 그런데 이 부분들을 육신의 생각을 계속 가지고 이렇게 있으면 결국은 그 결핍과 또 부족함으로 인해서 하나님 앞에 온전히 설 수 없는 죽음의 길로 갈 수밖에 없다. 육신의 생각은 사망이다. 하나님께서 우리들에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그리고 세 번째로 영혼으로 인해서 하나님과 단절되고 그리고 죽음으로 인해서 그 결핍된 그런 삶만 살아가는 것이 아니라 결국은 이 육신의 생각은 사망이다 하는 말은 실제적으로 망한다 라고 하는 것까지도 포함하고 있습니다. 그래서 잠언 16장 25절 말씀을 보면 우리 잠언 16장 25절 말씀 볼까요? 육신의 생각은 사망이다라고 하는 그 말씀은 우리가 하나님을 떠나서 계속 결핍되어 있고 그리고 하나님과 단절된 가운데 하나님의 말씀과 음성을 듣지 못하여 계속 우리의 인생에 잘못된 선택을 계속 함으로 말미암아 결국은 망하는 길로 가게 된다. 그렇게 지금 하나님께서 말씀하신 것입니다. 잠언 16장 25절, Proverbs 16:25. 여기 보시면 어떠한 길은 사람이 보기에 바르나 필경 사망의 길이니라. 우리가 보기에는 사실 그 길이 옳아 보이고 맞아 보이고 좋아 보이고 육신의 생각을 봤을 때는 그 길이 참 정말 바른 길이지만 결국은 그 길이 사망의 길이 되어지는 그런 길이 있다라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리의 인생이 결국은 육신의 생각을 하고 살아가는 사람들에겐 우리의 인생이 결국 이러한 자리로 가게 되어지고 결국 하나님과 단절되고 그리고 결핍하고 그리고 그 잘못된 선택으로 인해서 결국은 망하는 길로 가게 되어지고 그리고 그 망하는 자리, 그 사망의 길은 결국은 지옥까지도 포함이 되어 있습니다. 지옥으로도 떨어질 수 있는 그러한 아주 두렵고 위험한 길인 것입니다. 그런데 안타까운 것은 그 아담과 하와에게 사단이 유혹했던 것처럼 이 사단은 우리의 육신의 생각을 교묘하게 포장하고 아름답게 보이도록 만든다는 거예요. 그래서 분명히 그 선악과 안에는 죽음이 들어 있었습니다. 그래서 그 선악과를 따먹고 나면 반드시 죽었는데도 불구하고 이 사단이 우리들의 귀에 와가지고 속삭이는 것처럼 그 사단이 우리들에게 속삭이는 거예요. 그 육신의 생각을 쫓아 살아가도록 그것이 괜찮은 것처럼 아름다운 것인 것처럼 그렇게 살아가도 아무런 일이 일어나지 않고 오히려 너의 인생이 더 잘되고 더 행복해질 것처럼 그렇게 우리들에게 속삭이고 또 그 육신의 생각대로 살아가게 만듭니다. 그런데 여러분 오늘 하나님의 이 말씀 꼭 기억해야 합니다. 다시 한번 제 마음 가운데 새겨지기 원합니다. 그리고 여러분들의 마음 가운데 새겨지기 원합니다. 하나님의 말씀은요 하나도 땅에 떨어지는 게 없습니다. 반드시 이루어집니다. 육신의 생각은 사망입니다. 이것을 기억해야 합니다. 하나님께서 우리를 생명으로 인도해 오시려고 자기 아들을 십자가에 못 박혀 죽게 하셨습니다. 그리고 우리 안에 성령을 베풀어 주셨습니다. 그래서 성령을 베풀어 주셔서 우리가 하나님과 연합된 교제의 관계 안에서 하나님과 기쁨을 누리는 그 관계 안에서 살아가게 하시려고 하나님께서 이 모든 복음을 우리에게 준비해 놓으셨습니다. 그런데 하나님께서 이 준비해 놓으신 복음을 알면서도 계속
이 부주의하게 경계하지 않고 이 하나님께서 육신의 생각은 사망이라고 말씀하심에도 불구하고 그 육신의 생각을 계속 품고 살아간다고 하면, 그래서 그 하나님께서 말씀하신 그 관계를 하나도 누리지 못하고 사망 가운데 우리가 살아간다면 그 하나님의 마음이 얼마나 안타까우시겠습니까? 물론 우리가 영적으로 하나님과 단절되어서 계속 그 하나님의 영광과 은혜를 빼앗기는 삶을 사는 것도 두려운 일입니다. 그리고 하나님으로부터 오는 기쁨과 생명과 그 감사가 없는 그 삶을 사는 것도 사실 두려운 일이고, 그리고 결국은 하나님 말씀하신 대로 망하는 자리, 죽음의 자리, 결국은 지옥으로 떨어지는 그 자리로 가는 것 또한 사실은 정말 두려운 일입니다. 그렇지만 무엇보다도 더 우리가 참으로 하나님을 알고 하나님을 사랑하는 그 사람들이라고 한다면, 무엇보다도 더 사실은 우리의 마음을 아프게 하는 것은, 우리가 육신의 생각을 할 때 하나님이 우리를 죽었다 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님 보시기에는 육신의 생각한 사람 죽은 거예요. 아비가 그 자식이 죽었을 때 여러분 느끼는 슬픔을 한번 생각해 보셨습니까? 믿음이가 사실 입에 올리기도 쉽지 않지만, 믿음이가 내일 확 하고 죽어버렸으면 제 마음이 어떻겠습니까? 여러분, 성훈이가 죽었다고 생각해 보십시오. 준하가 죽었다고 한번 생각해 보십시오. 그 부모로서 그 죽은 자식을 바라보는 그 마음은 감당할 수 없는 슬픔입니다. 여러분, 사랑하는 여러분의 아들, 여러분이 사랑하는 부모가, 아니 형제 자매가 죽었다고 한번 생각해 보십시오. Think about this. Let's say your son just suddenly died. Death came upon him. As a father, what would you feel? What kind of sadness that you will go through? And look at this verse. Because we love God and God is our Father, there's anything else more than that makes us afraid. Because we love. And he said, when you put your mindset on the things of flesh, to me, it's like you died. 하나님의 마음이 정말 말할 수 없이 슬프실 것입니다. 그렇죠? 네가 그렇게 육신의 마음을 품고 살아갈 때 너는 나한테 죽은 아들 같아. 그런데 너무 슬픈 건 교회 안에서 하나님의 자녀라고 하고 하나님을 사랑한다고 고백하는 많은 사람들이 이 육신에 속한 이 생각들을 아무런 거리낌 없이 하고, 그리고 아무런 거리낌 없이 말하고 살아간다는 것입니다. 하나님께서 이 교회를 보실 때 얼마나 그 마음이 슬프시겠습니까? 육신의 생각은 죽음인데. 두 번째로 우리 다시 로마서로 갈까요? Let's go back to Romans. So we look at Romans chapter 8 verse 6. It says, to set the mind on the flesh is death. And we'll look at the rest of to set mind on the spirit is life and peace, maybe today or next week. And we'll go ahead and proceed. Verse 7, 7절 한번 보겠습니다. And he says, for the mindset that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot.
육신의 생각은 하나님과 원수가 된다. 한국말로는 그렇게 되어 있죠. 원수가 된다는 게 무슨 뜻일까요? 두 번째로 말씀드리는데, 원수가 된다는 것은 하나님, 영어로가 더 분명하게 그 의미가 우리에게 다가옵니다. 이 육신의 생각은 하나님과 hostile, 하나님을 적대한다, 그런 뜻입니다. 하나님을, 그러니까 원수가 됐다는 말은 우리 마음속에 까닭 없이 그냥 이 사람에 대해서, 이 하나님에 대해서 적대하는 마음이 드러나는 것, 이것이 하나님의 원수가 되어진다라고 하는 말씀입니다. 하나님을 향해서 반대하고 싶어 해요. 하나님께서 말씀하시는 것을 신뢰하고 싶지 않고, 불평하고, 트집 잡고 싶고, 원망하고, 짜증내는 그러한 마음이, 그러한 생각이 우리들 안에 들어오는 것, 이것이 hostile이라는 뜻입니다. 적대한다라는 뜻이죠. 그렇죠? 왜 그럴까요? 왜 하나님을 적대합니까? 왜 하나님을 대적합니까? 그것은 하나님의 선하심을 인정하지 않기 때문에 그렇습니다. 이 육신의 생각은 하나님의 선하심, 하나님의 말씀을 인정하지 않도록 합니다. 그리고 하나님을 의심하게 만듭니다. 하나님께서 우리를 위해서, 우리를 사랑하시고, 그리고 우리를 위해서 하시는 말씀이라는 것을 믿지 않는 거예요. 그리고 하나님을 싫어하고, 또 하나님이 말씀하시는 것에 대해서 반대하고 싶은 생각이 계속 들어오는 것입니다. 하나님을 적대하는 것은 하나님을 적대하는 것은 그 하나님을 신뢰하지 않는 것이고, 그리고 하나님을 지금 의심하는 것입니다. 그리고 내가 하나님보다 더 높다고 생각하는 것이고, 그리고 그 하나님의 말씀 앞에 나 자신을 더 높이는 것이, 그것이 하나님을 적대하는 것입니다. 그래서 하나님을 적대하는 또 다른 것도 있겠죠. 반대를 위한 반대도 있습니다. 내가 옳다, 내가 원하는 대로 하고 싶기 때문에, 그래서 하나님을 무조건 반대를 하는 그런 것도 있을 수 있겠습니다. 하나님을 적대하지 않는데요, 대적하지 않는데요 라고 말하지만, 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 여러분이 이 말씀을 기억해야 할 것입니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다라고 얘기하고 있습니다. 육신의 생각을 하는 사람들은 하나님을 대적하고 있는 것입니다. 육신의 생각의 그 캐릭터가 육신의 생각의 캐릭터가 하나님뿐만이 아닙니다. 육신의 생각의 캐릭터는 hostility입니다. 내 마음 가운데 이 육신의 생각을 품을 때는 누구에게든지 반대할 수밖에 없습니다. 여러분, 우리 이제 청소년들이 있는데, 우리 청소년들 중에 사춘기에 이제 접어드는 아이들이 있지 않습니까? 요한이랑 우리 아이들도 사춘기에 곧 접어들게 될 텐데요. 근데 이 사춘기에 접어드는 아이들이 육신의 그 활동이 왕성하죠. 그렇죠? 그리고 육적으로 이렇게 모든 것에 이렇게 반응하는 것이 사춘기에 있는 아이들입니다. 그렇죠? 근데 그 사춘기의 아이들의 그 육신이 아주 활동이 활발할 때, 이 사춘기 아이들의 그 특징이 무엇입니까? 반항이죠, 반항. 그렇죠? 육신의 활동이 극대화되면 그것에 맞춰서 반항이 극대화되어집니다. 그리고 반항뿐만 아니라 계속 반대하고, 내가 뭐든지 다 할 수 있다고 생각하고 하는 이런 생각들이요, 이 사춘기 아이들에게 가득하죠. 그냥 물론 저희가 고쳐줄 수는 없어요. 사춘기 아이들이 그러한 자리를 건너가면 고쳐줄 수는 없습니다. 그렇게 하면 안 된다고 해봤자 그렇게 안 되지요. 그런데
그래, 그때는 그런 거야. 괜찮아. 이렇게 넘어가면 안 됩니다. 그 아이들에게 고치려고 하지 않고 고칠 수 없다라는 것을 분명히 알지만 그 아이들에게 분명히 얘기해 줘야 합니다. 그건 그렇게 하는 것은 육신적인 생각이고 그것은 하나님과 원수가 된다고 하는 것을 아이들에게 분명히 알려줘야 합니다. 그래서 아이들이 그것을 이해하고 알아듣고 그리고 아이들이 그것과 싸울 수 있도록 이때 정말 내 육신적인 생각이 내가 지금 어떻게 생각하고 있고 어떻게 살아가고 있는지 이것이 얼마나 하나님 앞에 악한 것인지를 아이들에게 알려줘야 합니다. 고칠 수는 없다고 해도 아무리 때려봤자 고쳐지지 않잖아요. 그렇죠? 그런 것과 같습니다. 이 육신의 생각은 그 생각의 캐릭터리스틱 자체가 하스타일입니다. 하스탈리티. 그래서 육신의 생각을 가지고 있는 사람은 오늘 말씀에 있는 것과 같이 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐만 아니라 하나님께 굴복할 수 없고요. 하나님께 굴복할 수 없고요. 또 육신의 생각을 가진 사람들은요. 모든 사람에게 굴복하지 않습니다. 그리고 대부분 모든 사람들을 핍박합니다. 갈라디아서 말씀 한번 볼까요? 갈라디아서 5장 29절 말씀에 Galatians chapter 5 verse 29. What I'm explaining is the characteristic of the mindset on the flesh is hostility. It hostile to God. It hostile to the words of God. It hostile to any type of authorities. And it does not subdue. It does not submit. And it hostile especially to the things of God, person of God. So if you look at Galatians chapter 5:29, it says, "But just as at that time he who was born according to the flesh persecute him who was born according to the Spirit, so also it is now." Do you know what that means? This is one of the allegory that God showed. Just like Ishmael, who was born from the flesh, he persecuted Isaac, who was born from the Spirit, right? And just like that, when Holy Spirit came down to Jerusalem, many people believed and received the Holy Spirit. But then, the people who was born from the flesh, like Jews, they persecuted the people who received the Holy Spirit. Because the characteristic of flesh is hostility. 그렇기 때문에 이 성령의 육신에 속한 이 사람들은 성령에 난 사람들을 핍박할 수밖에 없습니다. 그리고 적대하는 것이죠. 참 마음이 안타까울 때가 많이 있습니다. 하나님의 말씀을 전하고 또 그 하나님의 말씀을 전하기 위해서 또 수없이 많이 기도하고 있는데요. 그런데 하나님의 말씀을 전하는 이 자리에 수없이 이렇게 하스타일한 사람들이 있죠. 네. 물론 여러분들도 다들 한 번씩은 경험해 보셨을 거라고 생각합니다. 지난 이 교회에 와서 이제 사역한 지가 지난 2년 반 정도 되었습니다.
뭐 제가 막 왔을 때야 저의 동기나 저의 의도를 의심했을 수는 있겠죠. 그렇죠. 제가 누군지 잘 모르니까. 근데 지난 2년 반 동안 이 교회를 이렇게 섬기면서 제 안에 다른 의도와 동기가 없다는 것을 여러분들에게 어쩌면 많이 보이지 못했을 수도 있습니다. 그런데 정말 비록 제가 연약하고 때로는 무지하고 또 무능하지만 그래도 이 강단에 서서 참 오직 하나님의 말씀만 전하려고 밤을 샌 날이 수없이 많고, 그리고 제 즐거움을 포기하고 기도하고, 그리고 이 자리에서 하나님의 말씀을 전하기 위해서 몸부림친 날이 많습니다. 그리고 제 동기와 또 제 마음을 더욱 깨끗하게 하기 위해서 지난 2년간은 다른 유익과 어떠한 것을 구하지 않고, 그리고 이 교회를 섬겼고, 그리고 여러분들에게 무슨 말을 하거나 조언을 드릴 때는 항상 기도하고 내 생각과 내 말들을 자제하고 여러분들에게 정말 하나님께서 주신 마음을 전하려고 그렇게 지난 2년 반 동안 그렇게 사역해 왔습니다. 그런 이 자리에서도 여전히 저의 의도와 동기를 의심하고 또 적대하고 하는 그런 일들이 참 너무 안타깝고요. 그리고 제 마음이 그들을 불쌍히 여깁니다. 긍휼히 여깁니다. 정말. 근데 분명히 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 제가 이 자리에서 하나님의 말씀을 전했다면, 분명히 하나님의 말씀을 제가 이 자리에서 전했다면 그 말씀에 대해서 여러분들이 하스타일한 것은, 적대한 것은 그거는 저에게 한 것이 아닙니다. 그것은 저에게 한 것이 아니라 하나님께 한 겁니다. 그런데 저는 여러분 아시겠지만 말씀 외에 다른 것을 전하지 않았습니다. 언제나 충실하게 말씀을 풀어내려고 했고, 그리고 그 말씀이 무엇을 의미하는지 여러분들에게 전했습니다. 그래서 여러분들이 정말 제가 분명히 말씀드리지만 여기에서 전해진 말씀은 모두 다 하나님의 말씀입니다. 보이는 이 자리에서 여전히 육적인 생각을 가지고 보이는 목사님의 말씀에도 적대하고 그것에 핫스타일 하다면, 그러면 보이지 않는 하나님께 어떻게 순종할 수 있겠습니까? 보이는 들려지는 하나님의 말씀에 그것에 적대하고 대적한다면, 그러면 보이지 않는 그 하나님의 말씀에 어떻게 그 말씀을 우리가 민감하게 들을 수 있겠습니까? 들을 수 없는 것입니다. 참 안타깝습니다. 하나님께서 분명히 육신의 생각은 사망이라고 말씀하셨는데도, 그리고 참 여러분들을 생각하고 사랑하는 마음으로 기도하며 여러분들에게 말씀을 전해도 끊임없이 적대하고 또 말씀을 우습게, 말씀을 그냥 하나님의 말씀을 여기지 않고 그렇게 행하는 여러분들 보면서 참 제 마음이 아프고, 그리고
하나님께서 하시는 그 말씀이 반드시 이루어질 것이기 때문에 그것이 참 두렵습니다. 여러분, 지금 상황이 그저 아무 일도 일어나지 않으니까 강단에서 선포되어지는 그 말씀 앞에 내가 반역하고 순종하지 아니하고 육신의 생각을 그저 그냥 품은 채로 그렇게 살아가도 아무 일도 일어나지 않기 때문에 그저 그렇게 살아가는 그것이 별로 오래 걸리지 않을 것입니다. 3년, 4년, 5년 별로 오래 걸리지 않을 것입니다. 그리고 그때 여러분 안에 이렇게 고백하실 것입니다. 아, 내가 하나님을 대적했구나. 내가 하나님 육신의 생각을 품고 살아가며 하나님을 대적했구나. 그래서 내 인생에 저주가 임하였구나. 라고 고백할 그날이 오래 걸리지 않을 것입니다, 여러분. 반드시 그렇게 되어질 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 하나도 이루어지지 않는 것이 없기 때문에 그렇습니다. 육신의 생각은 사망입니다. 그런데 왜 그 자리에 계속 있을 수밖에 없느냐? 육신의 생각에서 벗어날 수 없는 거예요. 회개할 수 없는 거예요. 돌이킬 수 없는 거예요. 그래서 그냥 그 자리에서 계속 자신이 무슨 일을 하고 있는지 알지도 못하고 하나님을 대적하고 어떤 저주의 자리에, 어떤 망할 자리에, 정말 어떤 사망의 자리에 앉아 있는지 알지 못하고 회개하지 않는 거예요. 돌이키지 않는 거예요. 이로 인해서 정말 하나님의 마음이 너무너무 슬프십니다. 이 아버지인데, 하나님이 분명히 아버지신데, 근데 여전히 육신의 마음을 품고 하나님을 원수 삼아 대적하며 살아가는 이 이야기를 잘 묘사하고 표현한 그 그림이 있습니다. 그것이 바로 탕자의 비유입니다. 탕자의 비유. 거기에 보면 탕자가 아버지를 너무너무 싫어합니다. 이놈의 집구석에서 떠나가고 싶어요. 아버지가 아무리 회유를 하고 들고 그를 고치려고 하고 내가 널 사랑하니까 나랑 같이 있자 라고 얘기해도 그 아버지가 너무너무 싫습니다. 그리고 이 탕자는 그 아버지가 죽었으면 좋겠어요. 왜냐면 나에게 떨어질 유산을 좀 주십시오. 내가 그 유산을 가지고 나갈 테니까. 그 말은 유대인들은 이 유산을 아버지가 죽어야지만 받을 수 있습니다. 그러니까 한마디로 당신은 나에게 죽은 사람입니다. 나도 당신에게 죽은 아들이고 나는 당신이랑 같이 이 한 공간에서 한 자리에서 사는 것은 나에게 있어서 죽기보다도 더 싫은 아주 끔찍한 것입니다. 근데 참 뻔뻔하죠, 이 아들이. 생각해보니까 뻔뻔하더라고요. 자기가 아버지를 그렇게 싫어하면 아버지를 아버지로 취급하지 않으면 그럼 유산도 받지 말아야 될 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 유산은 달라는 거예요. 당신은 내 아버지 아니고 난 당신 싫어하는데 그렇지만 나에게 유산은 달라고 얘기하는 거예요. 참 뻔뻔한 아들이죠. 그래서 그렇게 아버지가 그 아들을 내가 당신과 정말 싫다는데 데리고 있는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 자기의 유산을 다
팔아서 자기의 그 아들에게 돌아갈 유산을 팔아서 아들에게 줍니다. 아들이 아버지에게 고맙다고 얘기는 했는지 모르겠습니다. 그리고서는 기다렸다는 듯이 그 뛰쳐나가는 그 아들을 보는 그 아버지의 마음, 여러분 한번 생각해 보시겠습니까? 그게 하나님의 마음입니다. 아들이 그렇게 떠나갔지만 아버지는 그 아들을 계속 기다립니다. 아들이 돌아오기를. 그렇게 아들 자기를 싫어서 나간 아들이지만 계속 그 아들을 기다리며 슬퍼하고 죽은 아들로 그렇게 생각하는 그게 하나님의 마음이죠. 그래서 하나님과 원수가 된 이 아들, 오늘 로마서 8장 8절에 If you look at the Romans 8:8 하나님 이렇게 말씀하십니다. Those who are in the flesh cannot please God. 육신에 있으면 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. 무엇을 해도 절대로 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. 하나님을 기쁘시게 할 수 없다면 우리가 하는 이 신앙생활이 어떤 의미가 있습니까? 우리가 하는 이 모든 것들, 우리의 인생이 여러분, 우리가 하나님 우리 아버지 되시고 하나님 우리의 전부이시지 않습니까? 하나님을 매일매일 슬프게 하는 인생을 살아간다면 하나님에게 조금도 기쁨을 드릴 수 없는 그런 삶을 살아간다면 우리가 하나님을 사랑한다고 말하고 하나님이 우리 아버지라고 고백하고 하나님이 나의 전부라고 얘기했던 이 삶이 이게 여러분 지금 달려가고 추구하고 있는 이 모든 것들이 여러분 인생에 하나님을 기쁘시게 할 수 없다면 무슨 의미가 있습니까? 정말 아무런 의미가 없을 것입니다. 사실 아무런 의미가 없습니다. 하나님은 기뻐하시지 않는다. 그게 크리스찬입니다. 내가 살아가는 인생에 그 어떤 것도 하나님을 기쁘시게 할 것이 없다면 정말 내 인생 아무 의미 없다 라고 말하는 것이 크리스찬의 인생이죠. 그런데 하나님을 기쁘시게 하는 것이 있습니다. 그것이 영의 생각입니다. 영의 생각. 하나님께서 그 영의 생각을 기뻐하시는. There is one thing that pleases God. And if you look at the Bible, God says, examine what will please God. And today, if you look at the Romans, it says there's one thing that pleases God. It's a mindset on the spirit. That pleases God. I thought that's amazing. My thoughts, my mindset could please God, even though million things that I do cannot please God. But this mindset, this one thought on the spirit, it pleases God. 하나님을 기쁘시게 하기가 얼마나 쉬운가라고 말하기는 어렵겠죠. 그런데 정말 하나님을 기쁘시게 하기가 그리 어렵지 않다는 것입니다. 여러분이 정말 육신을 쳐서 하나님께 복종하고 그리고 무엇을 하는 것이 아니라 내 마음이 하나님의 생각으로 가득 채워질 때 그때 하나님이 여러분 무엇을 하지 않는다 할지라도
하나님은 여러분을 기뻐하신다. 그리고 여러분에게 생명과 기쁨을 주시는, 생명과 평안을 주신다는 것이 이 로마서에서 얘기하는 것입니다. 말씀 맺겠습니다. 로마서 6장, 7장, 8절, 8장에서 6, 7, 8절. 무거운 말씀이 될 수도 있겠습니다. 그런데 무겁게 받으십시오. 왜냐하면 육신의 생각은 사망이고, 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고, 그리고 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. 그런데 주님께서 이런 우리들을 불쌍히 여기시고 긍휼히 여기셔서 우리에게 성령을 주시고 이 육신의 생각을 끝내고 그리고 영의 생각으로 우리를 채워주시도록 이렇게 성령님을 주셨다는 것이 우리에게 기쁜 소식입니다. 여러분, 조금 인내하시지 않겠습니까? 기도의 자리에서. 정말 기도의 자리에서 주님께서 내 마음을 바꿔주실 때까지 믿음으로 좀 주님을 바라보시지 않겠습니까? 그래서 주님이 하실 시간을 주님께 내어드리고 믿음으로 아무것도 안 돼요. 맞아요. 아무것도 안 돼요. 그게 공고한 자예요. 아무것도 안 된다 할지라도 믿음의 자리에서 주님은 반드시 하신다. 주님은 나를 사랑하시고 주님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨다. 그리고 주님께서 이 일을 이루시려고 성령님을 보내셨고 반드시 주님이 이 일을 이루신다 라고 하는 그 믿음 가운데 앉았다가 엉덩이를 들썩들썩 하지 마시고 좀 그 기도의 자리에 인내하며 주님께서 여러분의 기도에 응답하실 그때까지 진드감치 주님을 기다리십시오. 그러면 주님이 반드시 하십니다. 여러분에게 너는 나의 기뻐하는 아들이요 사랑하는 자라 라고 하는 음성을 반드시 들려주실 것이라고 믿습니다. 그런 축복과 은혜가 있는 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.